प्रणाम सर। बस बस थैंक यू सर। पिलामाने आज आमे तुम साहित्य बहीर विहंग विप्लव विषयटी पढ़िबा। प्रथम आस गाल्पिकों विषय किछि जानिबा। ओडिया कथा साहित्य जगत रे महापात्र नीलमणि साहू जने अप्रतिद्वंदी स्रष्टा। से 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे कटक जिल्लार नियाली ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम महापात्र वीरबर साहू और मातांक नाम राधिका देवी। यही महान साहित्यिक जने दक्ष शिक्षाविद हेबा सह जीवन को अति निकटरू देखुथिबा जने दार्शनिक थिले। तांको लेखनीर मुख्य वैशिष्ट्य हेउची हास्य और व्यंग। साधारण मनुष्यर दोष दुर्बलता और समाजर विभिन्न विसंगति को से अति सरल ढंगरे उपस्थापन करुथिले, जहा पाठकों को केवल हसाए नहीं बरं चिंता करने को खोराक जोगाई दिए। तांकर रचनावली गुड़िक मध्यरे अभिशप्त गंधर्व, आकाश पाताल, अंध रातिर सूर्य, मिछ बाघ, सुमित्रा रहस, विष्णु माया भली गल्प संकलन अत्यंत लोकप्रिय। से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित होइछंती। गभीर मानवीय संवेदना और आध्यात्मिक चेतनार समन्वय तांको साहित्य को सर्वकालीन करि परिछि। ओडिया साहित्य को समृद्ध करिवारे तांकर अवदान अतुलनीय। पिलामाने एबे आस ए सुंदर कहानीटी को जानिबा। थर थर करी 3 थर हेलानी हळदी बसंत बहुत कष्टरे बसा बांधुछि। मात्र सेही जिदखोर बुढ़ा मांकड़टा प्रतिथर सेही डालरे डींता बसा भांगी देउछि। माँ हळदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु तो सरी आसिलानी, गछरे फूल कसी धरिलानी। आउ किछि दिन गले कोई पाची हळदिया और लाल टहटह दिसिबो। सेतबेलकू जदि छुआ फुटी नथिबे सेमाननको कुनी थंटरे एही मिठा कोळे केवा देबो। बुझिल, पाख आखरे आउ को गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु बसा बांधी अंडा देई सारलेनी। आमे एबे कोन करिबा? एही निया गिड़ा बुढ़ा मांकुड़ को जबत करिबा पई कोन एठी केही नाही? तुमे माने पड़ भीरू बुढ़ा मांकड़टा को जबत करि पारु ना। आम काऊ मानक प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताकू थंटरे खुंपी नखरे बितारी अस्तव्यस्त करि देउ। सेथि पई तो मांकड़ आम बसा पाख मारे नाही। कौन आउ करिबु कुह? आमे हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे मिठा गीत बोलिबा आम काम। आमे तो आउ तुम भली लढ़ुआ जाति नहु। ओ गंगेई महाराज परा आसीबा हेउ। आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार पोखरी सुखिलानी, माछ भल मिलुथिबे। नाई हो, मनीषंक पेट को तो सबु नियंट पड़िलानी। गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटीए मिलवा भी कष्ट। हलदी बसंत भाई चारिआडे एते रंगर फूल फल आउ कोली। गोटाए गीत तुमर सेई मन मताणिया कुळुरु कुळुरु स्वर रे गाइले हुअंतानी। गंगेई महाराज से गीत कोन गाइबे? मांकड़ परा बारंबार आसी तांको बसा भांगी नष्ट करि दउची। यहाँ पर काउ कहिला हळदी बसंत और कोइली माने होउछंती आम जातिर शिल्पी। एमानकु साहाय्य न कले आम जीवन वृथा। किंतु केही जानि नथिले पाखरे बसिथिबा बग एसबु सुनुथिला। बग देखिबाकू धार्मिक, किंतु सुआसारीଙ୍କ मतरे से मस्त बड़ ठक और गर्वी। हठात बग रागी जाई कहिला, हे मूर्ख कला काऊ, बेसी राउ राउ हो नाही।
ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଲାର୍ଥେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାରରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ଦେଖ ଭାଇ, ବଗ ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଏହି କଥା ଶୁଣି କାଉ ରାଗି ଯାଇ ବଗକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଉଛ। ଏହି ଅପମାନଜନକ କଥା ଶୁଣି ବଗ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଭଦ୍ରଲୋକ କଜଳପାତି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ନମସ୍କାର କୋଇଲି ମହାଶୟ। ମାଙ୍କଡ଼ ପରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ମୁହଁ ଶୁଖିବନି କହିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କହିବି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଘୁମଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯାଇ କୋଇଲି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଏ ରେ ତୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି କି? ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତି ବଳଶାଳୀ। ଆମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ହେବି। ଯାବେ କରୁନୁ ଫେରାଦ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା କ'ଣ? ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ କଥା ଶୁଣି କୋଇଲି ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ରାଜଦରବାରରେ ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକଜିଭ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର ଓ ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜାତିର କୁକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି, ସରୀସୃପ ଜଗତର ଗୋଧି, ଅହିରାଜ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପଟୁ କାଉ ଓକିଲାତି କରୁଥାଏ। କାଉ ଆଣିଥିବା ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ର ଆସିଥିବା ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କାଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, କୋଇଲି ଓ ଗଙ୍ଗେଇର ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣି ଶୁଣି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ ଦୋଷୀ। ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଧର୍ମାବତାର, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଗ ପଛ ଦେଖି ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇପାରେ। ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା ବଳବାନ ଜୀବ। ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଡେଇଁବା। ସେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ତୁମେ ସେଠି ବସା କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଥିଲ? ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। ଧର୍ମାବତାର, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେଇ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। କାଲିର ସଭାରେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସିପାର। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଚାର ଶୁଣି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ଆସି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି
ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଏକ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କୁନି ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଉ ଓ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଏବଂ ତା ପଛକୁ କାଉ, କଜଳପାତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ। ହେଲେ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାରାଜ ଭଲ୍ଲୁକ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନେ ବଢାଇ ଦେଉଥାଏ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଣ କଲେ ଆସ ଦେଖିବା। ସେଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେହି ଏକତା ଆଗରେ ଅନ୍ୟାୟୀ ରାଜା ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ମାଙ୍କଡ଼ ହାର ମାନିଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବସା ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ, ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକତା ଓ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଲା। ଏଠି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିହେବ। କାହାଣୀରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।